ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشے بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ، سازشیں لاکھ اڑاتی رہیں ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ۔ ظلم کی قسمت ناکارہ و رسوا سے کہو، جبر کی حکمت پرکار کے ایما سے کہو، محمل مجلس اقوام کی لیلا سے کہو، خون دیوانہ ہے دامن پہ لپک سکتا ہے، شعلہ تند ہے خرمن پہ لپک سکتا ہے، تم نے جس خوں کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ کہیں نعرہ کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے سو شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی کے اشعار سے بات کی شروعات کرتے ہی شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم کشمیر میں حیدر پورہ میں ہوئے انکاؤنٹر کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر بات کریں گے، لیکن آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں تاکہ جب بھی کبھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ اسے ضرور دیکھ سکیں۔ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملے۔ حیدر پورہ میں ہوئے انکاؤنٹر کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے جو تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملی انہیں دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تصویر اس 1.5 سال کے معصوم بچے کی ہے جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے اور احتجاج کے دوران وہ زیادہ نہ روئے اس کے لیے اس کے منہ میں چوسنی رکھی گئی ہے، یا تصویر اس کم سن بچی کی ہے جو رو رو کر یہ کہہ رہی ہے کہ جب اس کے والد کا قتل ہوا تو اس نے قتل کرنے کی وجہ جب دریافت کی تو جواب دینے کے بجائے وہاں سے ان کے چہروں پر ہنسی چھوٹ پڑی۔ تصویر اس والد کی ہے جو یہ چلا چلا کر رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا ہندوستانی ہوں جس نے پتھروں سے ایک ملیٹنٹ کو مارا تھا، لیکن آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ میرے ہی بیٹے کو، میرے ہی لاڈلے کو ملیٹنٹ کا دبا لگا کر اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو تصویریں ہم نے اور بھی دیکھی ہیں، تصویریں ہم نے مکھن لال بندرا کے قتل کے بعد جو سامنے آئی تھی، چاہے ان کی دلیر بیٹی کی وہ تصویریں ہیں جن میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بزدل نہیں ہے۔ مکھن لال بندرو اگر مر چکا ہے لیکن اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ تصویریں دل دہلانے والی تب بھی تھی جب ایک سکول ٹیچر جو غیر مسلم ضرور تھی لیکن ایک مسلمان بچی کی پرورش کر رہی تھی، اسے بغیر کسی جرم کے سکول میں آ کر گولیوں سے بوندا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کشمیر میں یہ موت کا رقص کب بند ہوگا؟ کشمیر میں خون کی ندیاں بہنا کب بند ہوں گی؟ حیرت تب ہوتی ہے جب لوگوں کے تحفظ کے ذمہ وار لوگ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اس غلطی پر معافی مانگنے کے بجائے اس میں کچھ دوسرا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ مارے جاتے ہیں انہیں مرتے وقت بھی بدنام کیا جاتا ہے۔
हैदरपुरा एनकाउंटर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जब हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ तो सबसे पहले सरकारी ज़राए से जो खबर बाहर आई, जो पुलिस के एक जिम्मेवार ऑफिसर ने मीडिया के सामने आकर बात की, तो उन्होंने ये कहा कि इस एनकाउंटर में एक गैर मुल्की मिलिटेंट के अलावा उसके 3 हिमायती मारे गए हैं। उन 3 लोगों की शिनाख्त पहले तो नहीं हुई, लेकिन जब उनकी शिनाख्त हुई तो उनके जो अफराद कुंबा थे, उनके जो परिवार वाले थे, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, जहां उनका ये कहना था कि ये तीनों शख्स किसी भी दहशतगर्द तंजीम से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। ये तीनों अपना रोज़गार कमाने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए एनकाउंटर साइट पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं मानी। नए SOPs के मुताबिक इन चारों लोगों को जो इस एनकाउंटर में मारे गए थे, उन्हें एनकाउंटर साइट से काफ़ी दूर जा कर के दफन किया गया था। उनके परिवार वाले उनकी लाशों की वापसी की मांग भी कर रहे थे। एहतजाज का सिलसिला बढ़ा, लेकिन एहतजाज के दौरान हमने ये भी देखा कि बजाय इन लोगों को समझाने बुझाने के या इनके मुतालबात पूरा करने के, उन पर भी जबर, उन पर भी फोर्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आखिरकार जब बात रियासत के आला हुकाम तक पहुंची, जब गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुंची, तो इंक्वायरी के अहकामात सादर हुए और उसके अलावा इन तीनों लोगों की लाशों को उनकी कब्रों से बाहर निकाल के उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। आम लोगों में कहीं न कहीं गवर्नर के, सरकार के इस फैसले पर इत्मीनान तो ज़रूर हुआ कि आखिरकार उनका जो मुतालबा था वो गवर्नर इंतज़ामिया ने सुन तो लिया और गवर्नर ने इस मामले की इंक्वायरी के अहकामात सादर किए। अब देखना ये होगा कि इंक्वायरी के दौरान क्या कुछ नताइज या क्या कुछ हकाइक सामने आते हैं। बहरहाल उस हकाइक के सामने आने से पहले हम इतना ज़रूर बताएंगे कि इस इनकाउंटर में जो 3 शहरी मारे गए थे, एक मिलिटेंट के अलावा जो 3 शहरी मारे गए थे, उनमें से जो अल्ताफ़ अहमद बट मारे गए थे, उनके बारे में बताया जाता है कि जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में एनकाउंटर हुआ था, वो बिल्डिंग के मालिक वो थे और वहाँ वो अपना कारोबार करते थे। उनके साथ साथ जो एक डॉक्टर, जो डेंटिस्ट थे, वो इस एनकाउंटर मारे गए थे। वो उसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अपना क्लिनिक चलाते थे और क्लिनिक के साथ साथ उनका एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कहिए या कॉल सेंटर था, वो भी वहाँ पर वो चलाते थे। और जो तीसरा नौजवान इस एनकाउंटर में मारा गया, वो ज़िला रामबन से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ पर भी वो इन डॉक्टर के क्लिनिक पर कामकाज के सिलसिले में उस वक़्त मौजूद था। इन तीनों अशख़ास जब इस एनकाउंटर में मारे गए तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बजाय इसके कि वो शहरियों की इस हलाकत को लेकर के आवाम से या उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगते, उन्होंने इनको भी मिलिटेंट करार देकर इस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की। बहरहाल अब इस मामले की छानबीन होगी, इस मामले की इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में हकाइक क्या कुछ सामने आते हैं उसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिर ये सिलसिला कश्मीर में कब थमेगा, कब इस तरह से मासूम लोगों का खून बहेगा, कब मक्खनलाल बिंद्रा जैसे लोग जो पूरी उम्र लोगों के दर्द को, लोगों की तकलीफ़ को, लोगों के मर्ज़ को दूर करने के लिए दवाएं देते रहे, कब तक वो एक स्कूल टीचर जो खुद एक गैर मुस्लिम थी लेकिन मुस्लिम बच्ची की परवरिश अपने ज़िम्मे लिए हुए थे, उन्हें गोलियों से भून जाता, कब तक अल्ताफ़ अहमद जो अपने घर से बाहर कारोबार के सिलसिले में जाता था और उसके घर वाले उसका आने का इंतज़ार करते थे और वापस वो नहीं आता बल्कि उसकी लाश तक उन्हें नहीं मिलती है, कब तक ये सिलसिला थम जाएगा, कब तक कश्मीर के लोगों की जानों की कीमत कोई समझ बैठेगा। बंदूक चाहे किसी की भी हो, बंदूक से निकलने वाली गोली ये नहीं देखती कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान है, मरने वाला शहरी है या मरने वाला कोई मिलिटेंट है। बंदूक से निकली गोली इंसान को चीर करके उसकी जान ज़रूर लेती है। आखिरकार ये जंग का माहौल, आखिरकार ये गोलियों की बारिश कश्मीर में कब ख़त्म होगी, कब कश्मीर के लोगों को सुख चैन की नींद सोने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो जिम्मेवार लोग हैं, जिन्हें लोगों की हिफाजत के लिए कश्मीर में मामूर किया गया है, आखिर वो कभी कभार इतनी बड़ी गलती क्यों कर बैठते हैं। अब इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट सामने आएगी वो तो अपनी जगह, लेकिन जिन पुलिस ऑफिसरान ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक झूठ का सहारा लिया था, 4 मासूमों को मिलिटेंट करार देकर या मिलिटेंटों के हिमायती करार दे करके उनकी आखिरी रसूमात तक उनके परिवार वालों को करने नहीं दी थी, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या आने वाले वक्त में इस तरह के झूठ बोलना हमारे जिम्मेवार लोग बंद करेंगे?
या ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम नए मौजू के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए द बोल्ड वॉइस के साथ। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।